वो केंद्र में आ रहा है राजनीति। तो इस समय हमारी पूरी पॉलिटिक्स में जो लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है 80%, वो अब देखिए वो पूरे वही लोग। उसी तरह जितनी भी साउथ की फिल्में हैं, और साउथ में हॉलीवुड की 2-3 फिल्मों का नाम आप लीजिए, जैसे अवतार जो अभी आई है, या वकांडा फॉरएवर, 2 फिल्में आप ले लीजिए। उसके नायक क्या है? उसके नायक कोई गोरे और कोई स्मार्ट अमेरिकन यूरोपियन नहीं है, वो एक अलग नक्षत्र के लोग हैं, यानी कि वो एक ट्राइबल लोग जो मेन स्ट्रीम में आए हैं। उसी तरह काले, सांवले, और जो सांवलेपन की और कालेपन की गरिमा बढ़ाई गई है सिनेमा में, दक्षिण के सिनेमा में, वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक पॉलिटिकल चेंज की ओर इशारा करता है कि अब नायक वो होंगे। और इसी कारण जैसे कि एक जमाने में कहा जाता था कि हमारी हॉलीवुड की फिल्में हिंदुस्तान में क्यों नहीं बिजनेस कर पाती एक जमाने में, क्योंकि हमें अपना नायक चाहिए था। हम विदेशी लियोनार्डो डिकैप्रियो या किसी और या ब्रैड पिट, उसको हम अपना हीरो मान ही नहीं सकते थे, हम गुलाम देश के लोग थे। लेकिन ये गुलामी जब हमारे समाज में पर चली, तो कटारा का नायक कौन है? मान लीजिए ऋषभ शेट्टी है, और उसका मेकअप देखिए, गेटअप देखिए। उसी तरह पुष्पा का नायक कौन है? जय भीम का नायक कौन है? उसी तरह आप आगे देखिए केजीएफ का नायक कौन है? वो किस तरह के लोग हैं? तो ये राजनीति और समाज हमारा जैसे बदला है, उसी तरह से दक्षिण का सिनेमा बदला है। लेकिन मुंबईया सिनेमा अभी भी एक अलग प्लानेट पर है, वो अभी नहीं बदल रहा है। लेकिन हमारा तो इतिहास जैसे सलीम जावेद की गोली थी, जंजीर है, दीवार है, डॉन, शान, बहुत सारी फिल्में हैं लंबा इतिहास। जैसे हम जंजीर के हीरो की भी हम बात करें, अगर उसको पुष्पा से जोड़ते, एक गुस्से वाला इंसान था, उसको ये नहीं पता उसको करना क्या है, जो सिस्टम को लेकर गुस्सा था उसको लेकर। तो जो हम पुष्पा की आप बात करें, केजीएफ की हम बात करें, तो हम देख चुके हैं हिंदी से। तो आपको कहाँ लगता है कि दिक्कत कहाँ है? हम सब कुछ हमारे पास था। नहीं, दिक्कत ये है कि हमारे मुंबई सिनेमा में विचारों की कमी। आप देखिए कि हॉलीवुड में जो कोई भी विदेशों में, यूरोपियन सिनेमा में जो फिल्में बनती हैं, उनमें यदि 1000 करोड़ की फिल्म बनती है, तो उसमें से 250 करोड़ रिसर्च और राइटिंग पर खर्च होता है। चाहे स्टीवन स्पीलबर्ग हो, या रोमन पोलांस्की हो, या जेम्स कैमरन हो, या क्वेंटिन टारंटिनो हो, या किसी को ले लीजिए आप, बड़े फिल्मकार को ले लीजिए, यहाँ तक कि जो एशियन सिनेमा में आ गई और वान कार-वाई हो, कोई भी हो। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे मुंबई में सबसे कम इन्वेस्टमेंट रिसर्च, दिमाग और स्क्रिप्टिंग पर होती है, इसलिए हमारी फिल्में थोड़ी सी चलती है और थोड़ी देर में वो झूल जाती है। जैसे राम सेतु आप देखिए, पानी नहीं मांगा उस फिल्म में, क्यों नहीं मांगा? क्योंकि इंटरव्यू के बाद पूरी की पूरी फिल्म ही छूट गई। और उसी तरह से तो हमारे यहाँ एक तो शिक्षित लोग नहीं है, क्रिएटिव ट्रेंड, मैंने टेक्निकल में क्रिएटिव माइंड सिनेमा में हमारे यहाँ अभी नहीं है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिसके पास पैसा है उसके पास दिमाग नहीं है, और जिसके पास दिमाग है उसके पास पैसा नहीं है। तो एक सिमोर्स्का की कविता है जिसको नोबेल प्राइज मिला था 2000 के आसपास में, कि सदी के अंत में ताकतवर और अच्छे इंसान को एक होना था, आज भी ताकतवर और अच्छा इंसान एक नहीं है। ये लेकिन फिर अब वापस अपने हिंदी सिनेमा में आज भी जो है बॉलीवुड को और हॉलीवुड को कोई टक्कर देता है तो अपना बॉलीवुड की आज नहीं, ये भ्रम है, सॉरी, इसको मैं आपका भ्रम छोड़ लूँ। वर्ल्ड की जो सिनेमा की टोटल क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसका केवल 0.5% हमारा बॉलीवुड कंट्रीब्यूट करता है। 99.5% वर्ल्ड इकोनॉमी यूरोपियन, हॉलीवुड और एशियन सिनेमा दूसरे देश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर सारे बच्चन, सारे कुमार, सारे खान सबको मिला दीजिए तो टोटल टर्नओवर 5000 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, जबकि आपकी न्यूज की और एंटरटेनमेंट की टेलीविजन इंडस्ट्री 80,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हमारे जो जूते का जो व्यवसाय है वो 56,000 करोड़ क्रॉस कर रहा है, और तो वो टक्कर नहीं दे रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आपने अर्थ निकालू, इससे अच्छा इसका मतलब जो सीरियल्स हैं जो पैसा बहुत कमा रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टक्कर देना हम ऐसा करते हैं ना, जैसे एक जमाने में सत्यजीत रे की फिल्मों ने वर्ल्ड में टक्कर दी। कैन में 1955 में उनको अवार्ड मिला था बेस्ट फीचर फिल्म का,
और हमारी सिनेमा की बुनियाद, जो बॉलीवुड की बुनियाद की बात मैं कर रहा हूँ, 1936 में 36-37 में आप देखिए कि वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें हमारी मराठी फिल्म संत तुकाराम अवार्ड जीतती है, पहले वेनिस में। कान होता है 1946 में पहला, उसमें नीचा नगर को अवार्ड मिलता है, वो हमारी हिंदी फिल्म है। और 1955 सत्यजीत रे को अवार्ड मिलता है। और एक बहुत बड़ी बिरादरी हमारे नौजवानों की है जिसने दुनिया भर में अपना परचम फहराया था। आज बॉलीवुड उस शून्यता का पर पहुंच चुका है। मैं आपसे इस बात पर तो सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक शून्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज मैं जब मैं कोई गाना सुनता हूँ तो हिंदी गाना, कोई साउथ का गाना नहीं। आज ही मुझे किसी फिल्म का डायलॉग याद है तो वो गम खुश हो, मुझे आज भी याद है। मैं अगर भजन सुनता हूँ मेरे घर में तो आज भी हिंदी फिल्मों के भजन बजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास साउथ ने छीन लिया है, बदल दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि सब कुछ हमारे पास है, कहीं चुनने में दिक्कत है? चुनने में दिक्कत है और अच्छी कहानियां अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। और आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं वो 30 साल पुरानी फिल्म है। हम 2023 में बैठे हुए हैं और 1900 आप बहुत पुरानी 70 से लेकर 90 के बीच की फिल्मों की बात कर रहे हैं। आप पिछले 20 सालों में कोई भी एक फिल्म बता दीजिए जो हमारी चेतना का हिस्सा बना हो। मैं एक फिल्म बताता हूँ, संगम 1965 की फिल्म है। संगम 3 साल ईरान में चली थी और 1 साल इजिप्ट में चली थी। और मैं दूसरी फिल्म बताता हूँ, दोस्ती, राशि प्रोडक्शन की, अभी आई है ना, ऊंचाई खत्म हो गई, लेकिन वही दोस्ती दुनिया के बहुत सारे सिनेमाघरों में 1-1 साल 2-2 साल चले। और दोस्ती की याद अभी भी, और उसके गाने अभी भी लोगों को की जबान पर है। और उसी तरह से 1955 के आसपास आई थी प्यासा गुरुदत्त। तो वो हमारा एक स्वर्ण युग था जिसने दुनिया भर में बॉलीवुड को स्टैब्लिश किया। और ये बॉलीवुड भी बता दूं आपको, बहुत कम लोगों को पता होगा, बॉलीवुड शब्द किसने दिया था सबसे पहले? शायद कुछ शहर बैठे हैं उनको पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत जीनियस आदमी है, अमित खन्ना। अमित खन्ना की अभी किताब आई है, 5000 साल के इंटरटेनमेंट की हिस्ट्री पर किताब आई है, साउंड, इमेजेस और वर्ड्स करके वो किताब है। 5000 साल अमित खन्ना ने उस सिनेमा के बारे में बॉलीवुड कहा था जो कमर्शियल हिंदी सिनेमा, जो दुनिया भर में बिजनेस करता है। तो ये अभी थोड़ी सी क्राइसिस हो गई है इसकी। ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜੇਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਜੇਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ऑर्गेनाइजर भी जिस ढंग ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ऑर्गेनाइज ਹੋ ਰਿਹਾ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ?
ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰਸ ਰਹੀ ਆ। 90 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਸ਼ਮੇ ਬਤੂਰ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਬ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਅਣਦੱਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਵਤੇਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਮਰੌਦ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਲੱਥੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਣਾ ਰਣਧੀਰ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਬ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੰਬ ਦੀ ਡਿਊੜੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਨੇਮਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਕ ਘੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ 350 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇਹ
ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇਹ 16ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, 16ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ 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 ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਦਾ ਨਾਂ JLF ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਯਾਨੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ JLF ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਵੀ ਕੱਲ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਰॉय, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 6 ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਊਸ਼ਾ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਸਾਊਥ ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਊਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਡਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 6-6 7-7 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਸੋ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਸੌਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸੌਲੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸੌਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰਸ ਰਹੀ ਆ, 90 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਸ਼ਮੇ ਬਦੂਰ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀ ਪੋਇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਰੋਏ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਢਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣੇ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 0.5% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5,000 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ TV ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। 80,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ TV, ਭਾਰਤ ਦੀ TV ਇੰਡਸਟਰੀ 80,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਰਫ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹੀ 56,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 56,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ, ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 7,000 ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਜੋ 6500 ਸਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, 20-22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹੈ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੱਬਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਅਣਦੱਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡੱਬ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੀਮੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਚੱਕਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ ਫਿਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਲਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2 ਬਣੀ। ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਡੱਬ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡੱਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡੱਬ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਹੂਬਹੂ ਸੀਨ ਦਰ ਸੀਨ ਉਹੀ ਸੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਰ ਕਾਪੀ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 10 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9-10 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਵਤੇਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਮਰੌਦ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਲੱਥੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਣਾ ਰਣਧੀਰ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਬ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੰਬ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਗੁਆਚੀ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OTT ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 84 ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ 84 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਰੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣੀ ਸੂਰਮਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਮਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ 70 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਆਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਚੰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਆਰਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ 10-10 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਦੀਆਂ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲॉप ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ 84 ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਹੀਆਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਲੋ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਚੌਥੀ ਕੂਟ। ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਲੋ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ 9-10-12 ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਅਜ਼ਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ 4 ਜਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਲ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਥੀਏਟਰ ਜੋ VR ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ PVR 'ਚ ਗਏ ਬੜੇ ਚਾਅ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਓਵਰਆਲ 35 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 35 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 35 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਪੂਰਾ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਹ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ। 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਨੇਮਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਡ, ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੰਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਵਰਿਆਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਵਰਿਆਮ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਰਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ, ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ, ਬਈ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਜੈਬ ਕਮਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਵੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਰਿਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ ਸੱਤਿਆ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ ਸੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਮਤਾ ਪਾਟਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਆਰਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਤਾ ਪਾਟਲ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ, ਓਮ ਪੁਰੀ, ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਪਿੰਜਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਰਦਲਾ ਮਾਤਵੰਡਪੁਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪੇਈ ਆ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਬਾਜਪੇਈ ਵਰਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਬਦੂਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਛ ਐਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਨਰਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਕ ਹਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ 350 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਂਦ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਦਰਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਨੇ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, BBC ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ YouTube ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹਟਾਤੀ, ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UK ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਬੇਸ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ NGO ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ BJP 'ਚ ਉਭਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੈਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ- ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।